القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداثنا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, nyambungi pengajian kita tafsir Al-Qur'anul Karim sampai kepada surah Quraisy atau surah Al-Quraisy. Surah Quraisy ini satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Karenanya surah Quraisy ini termasuk daripada surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Terdiri daripada 4 ayat. Kenapa disebut Quraisy? Karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Quraisy ini dan menjadi salah satu nama daripada nama surah yang ada di dalam Al-Qur'an karena keistimewaan suku Quraisy ini. Jadi suku yang dibuat, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah suku Quraisy. Jadi salah satu suku Arab yang terkenal sejak zaman dahulu. Jadi Quraisy ini mulai zaman dahulu terkenal, masyhur suku Quraisy ini. Orang-orang daripada suku Quraisy ini terkenal orang-orangnya sangat jujur. Nah, jadi orang-orang jujur ya. Jadi banyak orang jujur, sopan dan memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Nah, jadi luar biasalah keistimewaan Quraisy ini, makanya disebut oleh Allah Ta'ala, diabadikan dalam Quran menjadi salah satu nama daripada nama surah. Dan Quraisy ini melebihi daripada suku-suku Arab yang lain. Mereka hidup damai serta masih berpegang teguh pada ajaran nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan dan keagungan suku Quraisy ini tidak terlepas daripada keberkahan dan keagungan kemuliaan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita berasal daripada suku Quraisy, dari kalangan suku Quraisy. Makanya Quraisy ini disebut di dalam Al-Quran itu salah satunya karena Nabi berasal daripada suku Quraisy. Nah, lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan nama Quraisy ini menjadi nama surah dalam Al-Quran secara khusus. Nah, di dalam ayat Quraisy ini, surah Quraisy ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebiasaan daripada orang-orang Quraisy yang mayoritas mereka itu sering bepergian untuk berniaga, bisnis, dagang. Nah, baik di musim dingin maupun di musim panas. Nah, kebiasaan mereka itu pun diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Quraisy itu.
Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Nah, tidak lain karena sistem perniagaan dan transaksi masyarakat Quraisy itu sangat memegang teguh kejujuran. Nah, jadi bubuhan Quraisy ini pokoknya terkenal tuh bang, bisnismennya atau perdagangannya itu jujur orangnya, kada mau culas, kada bunguli orang. Makanya terkenal di seantero negeri Arab itu Quraisy, luar biasa lah. Nah, jadi dipuji oleh Allah Ta'ala, diabadikan di dalam surah Quraisy ini. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Jadi tujuan dagangnya, bisnisnya kalau musim dingin mereka ke Yaman. Dan kalau musim panas mereka ke negeri Syam. Nah, kalau musim dingin ke Yaman tujuannya, kalau musim panas ke negeri Syam. Syam itu, yang dimaksud dengan negeri Syam adalah bagian barat, sebelah barat daripada Saudi Arabia, terdiri dari beberapa negara sekarang ini, yaitu Suriah, Palestina, Jordan atau Jordania, dan Lebanon. Nah, itu Syam ngarannya. Dahulu Syam. Ini luar biasalah keistimewaan Syam ini, luar biasa. Nah, di antaranya negeri Syam itu dianugerahkan oleh Allah Ta'ala nikmat yang besar, keutamaan yang melimpah pada negeri-negeri Syam, yaitu tadi nang Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Jadi begitu agung kedudukannya, keindahan negerinya, dan Syam itu negerinya adalah para anbiya wal mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul banyak yang diutus dari negeri Syam itu. Banyak juga para aulia dan orang-orang yang saleh. Aulia dan salehin banyak juga di Syam itu. Kumpulannya, markasnya. Dan negeri Syam itu adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, jadi luar biasa lah. Sedangkan Nabi kita hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada Nabi Ibrahim tempat hijrah sidin dari Irak ke Syam, Palestina. Makanya mulia, keberkahan. Di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Anbiya ayat 71, diceritakan tentang kelebihan keutamaan negeri Syam, negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan akan dia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dan diperintahkan untuk hijrah dari Irak ke Palestina, ke negeri Syam. Dan tidak ya, Nabi Ibrahim saja, Nabi Lut juga diperintahkan hijrah ke negeri Syam. Ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, kepada negeri yang kami berikan berkah di dalam negeri itu, yang tidak ada kesamaannya daripada negeri-negeri yang lain yang ada di seantero bumi ini, di seluruh alam itu. Jadi negeri yang berberkat itu, di antaranya ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 71 ini adalah negeri Syam. Ibnu Jarir At-Tabari berkata bahwa negeri yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
barakna, allati barakna fiha ini adalah negeri Syam. Karena tidak ada perbedaan pendapat khilafiyah di antara para ulama. Para ulama di kalangan ahli ilmu, mereka tuh mengatakan bahwa Ibrahim berhijrah dari Irak ke negeri Syam. Itu sepakat. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan keberkahan negeri Syam ini dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 1 yang biasa dibaca orang waktu Isra Mi'raj tuh lah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Nah, alladzi barakna hawlahu, yang telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya, yakni negeri Syam itu, diantaranya di Palestina, Yordan, Syria dan Lebanon. Nah, itu yang disebut dengan negeri Syam, yang beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran barakna fiha, artinya yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lagi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan akhrajahul Bukhari. Dalam Bukhari disebutkan Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di negeri Syam kami. Itu doa Nabi, negeri Syam yang diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Zaid bin Thabit, hadis riwayat ada dalam kitab hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, disebutkan Nabi SAW bersabda, Tuba lisyam, Tuba lisyam. Qultu ma balus syam, ma balus syam. Qala al malaikatu basitu ajnihatiha ala syam. Ujar Nabi SAW, beruntunglah penduduk negeri Syam, beruntunglah penduduk negeri Syam. Ujar Zaid bin Thabit, katakanlah Nabi SAW, ada apa ya Rasulullah dengan negeri Syam? Apa keistimewaan negeri Syam? Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al malaikatu basitu ajnihatiha 'ala Syam. Para malaikat selalu membentangkan sayap-sayap mereka di atas negeri Syam. Nah, itu luar biasalah keistimewaan negeri Syam yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Ka'bah Baitullah. Nah, setelah mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala, anugerah yang luar biasa, Quraisy inilah diberikan anugerah, diberikan keberkahan, kemuliaan yang lain daripada suku-suku yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada mereka, orang-orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah bujur-bujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi beribadah kepada Allah pemilik Baitullah, Ka'bah Baitullah ini. Oleh karena itu mereka terkenal menjadi pelayannya tanah haram. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi mereka itu melayani tamu-tamu nang bahaji mulai dahulu lah. Mereka itu luar biasa melayani, memberikan makanan, memberikan minuman, menjamu orang-orang yang datang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Luar biasalah tanah haram, tanah yang diberkati. Nah, Quraisy diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, dan mereka itu kada kekurangan makanan. Makanan melimpah, buah-buahan melimpah. Ini keberkahan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Quraisy. Oleh karena itu Allah Ta'ala bersyukur, wal ya'budu rabb hadzal bait, bujur-bujur beribadah menyembah kepada Tuhan pemilik Ka'bah Baitullah ini, karena sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang diberikan Allah kepada mereka. Wa amanahum min khauf, dan Allah mengamankan mereka daripada rasa ketakutan. Jadi syukuri dipelihara oleh Allah Ta'ala. Quraisy bersyukur. Kenapa? Karena waktu hendak Nabi dilahirkan, dizahirkan ke alam dunia, itu Ka'bah Baitullah, orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy ini, Makkah ini akan diserang oleh Raja Abraha dengan bala tentaranya, dengan betunggangan gajah. Berapa pasukan gajah itu datang hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah. Tapi apa? Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu kada bisa masuk ke kota Mekah. Bahkan mereka binasa. Kena sambungannya pulang kena surah Al-Fil, kena Alam Tarakai, kena yaitu kena kisah Abraha nang menyerang kota Makkah untuk berniat menghancurkan Ka'bah Baitullah. Ingatakan nikmat itu Allah Ta'ala, artinya menyelamatkan, ma'amanakan ikam berataan penduduk kota Makkah, khususnya suku Quraisy. Allah ma'amanakan, memelihara daripada kehancuran yang akan ditimpakan, yang akan diserang oleh Raja Abraha dengan pasukannya itu tadi. Lalu Allah selamatkan. Jadi ayat-ayat dalam surah Quraisy ini selain bercerita tentang suku Quraisy, juga memiliki semangat atau spirit untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat itu walaupun tujuannya kepada Quraisy, tetapi juga kepada kita, kekal bertujuan kepada orang yang beriman berataan, supaya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Jadi semangat, spirit untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang ketiga tadi, fal ya'budu rabb hadzal bait. Dan surah Quraisy ini memiliki faedah dan kandungan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh ayat-ayat dalam surah yang lain pada umumnya. Di antara faedahnya surah Quraisy inilah, hafal jakul berataannya 4 ayat saja, 1 sampai 4 aja. Surah-surah pendek ini namanya diulah ayat sembahyang, baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunat. Walaupun pendek tapi fadilatnya, faedahnya luar biasa. Kalau artinya nang harat nang ayat nang Quran nang sahalaman itu kada. Walaupun ayatnya pendek-pendek tapi luar biasa juga. Jangan dikira juga artinya nang orang nang sahalaman misalnya baca nang ayat-ayat nang panjang. Hebat itu hebat itu aja. Kada juga artinya nang bisa hebat nang pendek-pendek ini. Karena ada keistimewaannya yang tidak dimiliki daripada ayat-ayat atau surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Di antaranya fadilatnya, keistimewaannya menghilangkan was-was, menghilangkan kesusahan, kepakiran, rasa takut, dan lain-lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Khidrid Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi, disebutkan oleh beliau dalam kitab beliau ngarannya Al-Wasail Asy-Syafi'ah lah. Disebutkan man qara'aha zala hammuhu wa huznuhu wa waswasatuhu wa kufiya syarrul asyrari wa kaidihim. Artinya barang siapa membaca surah Quraisy, li'ila fi Quraisy sampai selesai 1 sampai ayat 1 sampai 4, baca surah li'ila fi Quraisy ayat 1 sampai 4. Siapa membaca surah Quraisy maka akan hilang kesusahannya. Artinya akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala kesusahannya dan kesedihannya, kesumpekannya, kegundahannya, kerisauannya. Jadi bila kita gundah, sumpek, susah, baca surah Quraisy berapa kali ya, terserah aja seberapa kuat,
Seberapa kuat? Sekali ke 2 kali ke 3 kali ke. Mun 100 pangnya bagus lagi. Mun 1000 makin nyai lah 1000. Nah, 1000 dahulu guru ulun guru Darussalam, ada salah satu guru di Darussalam menyakawa jasidin kemarin pas tulak haji tulak umrah ke jasidin di lantai kedua di Makkah tuh baca ini ayat surah Quraisy ini jasidin 1000 kali. Sambil mata jangan berpajam, mata ikam memandang ke Ka'bah Baitullah. Baca surah Quraisy ini sampai 1000 kali, lamunnya kawa mengkada 100 kali lah. Jadi kalau hendak nampak memandang Ka'bah Baitullah itu di lantai 2 lah, atau lantai berapa kayaknya berapa tingkat? 4 nah. Nah, nang tulak-tulak nih lah. Nah, jadi lamun di bawah talindung orang tawaf kena anak artinya kurang anu tah, namun hendak nampak benar sebukuan ya dah. Lantai atas lah 2, 3, 4 atau pas di hotel ya Allah kebetulan misalnya hotel nang Parak gitu, hotel apa karannya baca tapi sambil memandang Ka'bah Baitullah itu surah Quraisy, maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala manfaat yang luar biasa. Di antaranya sugih jasidin kawa tulak berkali-kali, tulak haji, tulak umrah. Mun kita di sini pang kada tulak kau mamalakan di mapa aja sambil melihati ya kau melihat TV bukai TV Saudi kawasiran langsung melihat juga sambil duduk melihati nah baca Quraisy mudahan tetulak yo mudahan kawa langsung kena melihat menyaksikan Ka'bah Baitullah itu. Di antaranya itu tadilah barang siapa membaca surah Quraisy maka akan hilang kesusahannya, kesedihannya, was-wasnya, dan dipeliharakan daripada kejahatan orang yang berbuat jahat, terpelihara daripada orang yang zalim, orang hendak berbuat nang kada baik nang jahat lawan kita, dipelihara oleh Allah Ta'ala berkat surah Quraisy itu. Karena ayatnya wa amanahum min khauf, ayat di ujungnya tuh Allah mengamanahkan kita, memelihara kita dari segala macam nang kita takutakan. Dan sekaligus Allah mengamankan tipu daya mereka. Jadi tipu daya kayak apapun juga kada akan sampai tipu daya orang-orang yang akan berbuat yang tidak baik kepada kita. Jalan manakah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada bisa. Berkat surah Quraisy. Dan di antara faedahnya lagi menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terhindar dari berbagai bahaya yang ada di dalam makanan maupun minuman. Jadi surah Quraisy ini memelihara kesehatan jasmani dan rohani kita, terhindar daripada racun penyakit yang ada di makanan dan di minuman. Baca surah Quraisy, mun kita ragu-ragu misalnya kalau pina ini makanan ini berbahaya, insya Allah aman dipelihara oleh Allah Ta'ala. Meskipun misalnya ada racunnya atau apa, tapi berkat surah ini Allah akan peliharakan. Berkat daripada surah Quraisy, terhindar dari berbagai bahaya yang ada dalam makanan maupun minuman. Wa man qara'aha 'ala mat'umin azhaballahu mudarratahu wa amina minal khaufi wal faqri. Artinya barang siapa membaca surah Quraisy pada makanan atau minuman, maka Allah hilangkan bahaya yang ada di dalamnya. Banyak bergula misalnya, takutan mana gula nih baca surah Quraisy. Insyaallah aman. Asal jangan tapi manis mana ya Allah. Kalau banyak banyak putih mana. Insyaallah aman. Nasi ya kalau harat lagi pada banyak bergula. Nasi apalagi panas itu arat mana gulanya. Nah baca surah Quraisy, insyaallah sehat rohani dan jasmani kita berkat surah Quraisy. Urah hendak perkawinan pulang, hendak perkawinan takutan kalau pindah kada cukup makanannya, mundang sing banyakan busihan aja 1000 undangan. Nah diperkirakan nih ya kada datang jawab misalnya 1000 ini sekalinya lebih pada 1000 datang pemanya. Nah itu bisa kada cukup tuh. Atau nang 2-3 kali makannya.
Nah, baca itu. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baca di kawahnya, baca di makanan-makanan yang akan disediakan itu. Nah, insyaallah cukup. Nah, Allah yang mengamankannya. Wa amanahum min khauf. Dan Allah amankan baginya dari ketakutan dan kefakiran. Nah, ya Allah, amalan sugih juga. Jadi amalan-amalan sugih, pokoknya bila terdapat amalan sugih ini, amalkan topang ya kalau dah. Nah, apa aja bilanya ada istilah amalan sugih, baca topang. Anak mana pang sugih ya Allah. Nah, aman daripada kefakiran. Baca li'ila fi Quraisy. Insyaallah kada akan fakir hidupnya, cukup terus. Dan berdoa setelah membaca surah Quraisy dengan doa ini. Nah, ada doanya. Ada doanya dipadahkan oleh Sidin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Khirrit tadilah. Nah, ada dalam kitab Sidin doanya. Allahumma ya man ammana al-makhawifa wa sadda turuqaha an kulli khaif amminni minal mahaliki wal maslak. يا مأمن الخائفين ويا من واصل المنقطعين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Anda baca doanya. Allahumma ya man ammana al-makhawifa wa sadda turuqaha an kulli khaif amminni minal mahaliki wal maslaki يا مأمن الخائفين ويا من واصل المنقطعين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Nah, yang terakhir ini 3 ayat daripada surah At-Tariqah. Artinya, wahai zat yang memberikan keamanan dari segala macam ketakutan dan penutup segala peluang rasa takut dari semua orang yang ditakuti, selamatkanlah ulun ya Allah dari semua kebinasaan di dalam rumah dan di luar rumah dan di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan, di dalam rumah maupun di dalam perjalanan, di luar rumah maksudnya. Karena bisa aja kalau dalam rumah gempa misalnya, dalam rumah itulah ada berjalan, atau di luar rumah kita bisa aja tarujuk. Apakah misalnya, enggak ada terujuk orang, kita nak merujuk orang di jalanan. Nah, jadi supaya selamat baca surah Quraisy. Insyaallah selamat. Kemudian doanya ini tadi. Nah, namun yang ada hafalnya berdoa ya Allah selamat akan berkat surah Quraisy. Aman akan ulun berkat surah Quraisy. Selamat akan ulun, anak ulun, bini ulun semua berkat surah Quraisy. Namun yang ada hafal. Cuma kalau pian ulang-ulangi gini nih anunya. Kau aja sambil menghafali atau sambil menulis. Allahumma ya man ammana al-makhawifa wa sadda turuqaha an kulli khaif amminni minal mahaliki wal maslaki ya ma'mana al-khaifin wa ya man wasilal munqati'in wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Itu doanya. An Ummi Hani binti Abi Thalib katalah, selamatkan akan daku dari semua kebinasaan di dalam rumah dan di dalam perjalanan, wahai zat pemberi keselamatan orang-orang yang takut dan penyambung semua yang terputus. Itu wa ya man wasila munqati'in, wahai orang yang menyambung apa-apa yang terputus. Nah, kemudian keistimewaan Quraisy lagi lah. An Ummi Hani binti Abi Thalib, daripada Ummi Hani, anak daripada Abu Thalib. Bapa lawan Nabi lah Ummi Hani ini sepupu lah lawan Nabi karena anak daripada Abu Thalib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilalin." Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengistimewakan Quraisy bi sab'i khilalin dengan 7 macam. Anni minhum, aku
termasuk daripada mereka. Jadi Nabi bangsa atau suku Sidin, suku Quraisy. Jangan kada tahu kita, karena siapa aja Nabi itu berasal dari suku mana aja. Karena semua ini diciptakan oleh Allah Ta'ala berbangsa-bangsa, bersuku-suku masing-masing. Ada yang samanya beda-beda. Berapa suku bangsa kita di Indonesia ini aja berapa lah. Lamunnya hafal lagu Roma Irama itu hafal aja. Nah, ada Sunda, ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu. Nah itu suku orang. Kayak itu juga Quraisy dan suku-suku yang lain ada di Arab. Dan dilebihkan Quraisy itu di sab'i khilalin, 7 macam. Anni minhum, karena aku aja nabi daripada mereka. Wa innan nubuwata fihim, dan kenabian itu ada pada mereka, di tengah-tengah mereka. Wal hijabatu wassiqayatu fihim. Wal hijabah ada juga di bangsa, di suku Quraisy. Hijabah itu penentuan segala perkara, apa urusan apapun juga yang menentukan, kebanyakannya adalah suku Quraisy. Pokoknya suku Quraisy lah yang menentukan segala macam perkara, undang-undang, peraturan segala macam, itu suku Quraisy nang pangarannya nang manekennya jaga ibarat kita inilah. Wasiqayah, dan mereka ini diberikan keistimewaan juga karena siqayah, mereka menjadi pelayan orang-orang yang datang berhaji ke Baitullah, memberikan makan, memberikan minum, jamuan. Wasiqayatu fihim. Wa anna Allah nasarahum 'alal fil, dan Allah menolong mereka atas serangan daripada bala tentara Raja Abrahah atau pasukan gajah. Wa annahum 'abadullah 'azza wa jalla 10 sinin, dan bahwasanya mereka itu beribadah kepada Allah Ta'ala 10 sinin, selama 10 tahun, la ya'budu ghairuhum, yang tidak menyembah selain daripada mereka itu, yang tidak beribadah selain daripada mereka itu kepada Allah. Wa anna Allah anzala fihim, dan Allah memuliakan mereka Quraisy, anzala fihim, menurunkan satu surah tentang kemuliaan mereka, yaitu suratan minal Quran, di dalam surah Al-Quran. Summa talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله سبحانه وتعالى أعلم. Mudah-mudahan berkat kita membaca tafsir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan rahmat yang luas selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita kabul, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yang dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. آمين اللهم آمين. على تلك النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا